विद्यार्थी मित्रों स्वागत है तमारू अल्फा एकेडमी में। आगळना लेक्चर पैकी तमारे जो कोई पण आगळनो लेक्चर जोવાનો बाकी होय तो ऊपर आ बटन क्लिक करो, तमने आ चेप्टरनो प्लेलिस्ट मळी जशे। ए प्लेलिस्ट पर तमे क्लिक करशो एटले तमने आ चेप्टरना बधा ज लेक्चर मळी जशे। जो तमारे कोई लेक्चर जोવાનો बाकी होय तो तमे त्यांथी जोई शको छो। तथा आपणे आनी तरत आगळना लेक्चरनी अंदर आपणे स्वाध्याय 8.4 ना प्रश्न नंबर 5 ना पहेला 2 दाखला जोया। बराबर, हवे आपणे त्रीजो दाखलो जोवाना छे। तो जुओ आमां शुं कहेवामां आवेलुं छे आपणने के tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। एनो मतलब शुं के आपणे आ नित्यसम साबित करवानुं छे। एटले शुं करवानुं छे, डाबा बराबर जबा लाववानुं छे। हवे आपणे पहेला तो डाबी बाजू जोईए। बराबर, तो जो डाबी बाजुमां शुं आपवामां आवेलुं छे, tan cot आपवामां आवेलुं छे अने जमणी बाजू शुं आपवामां आवेलुं छे, sec अने cosec आपवामां आवेलुं छे। तो आपणने एक नजरियामां एवुं थाय के भाई आपणे tan ने sec ની અંદર ફેરવી શકીએ છીએ અને cot ને cosec ની અંદર ફેરવી શકીએ છીએ। बराबर, कया सूत्रना मददथी sec स्क्वेर थीटा माइनस tan स्क्वेर थीटा बराबर 1 અને cosec स्क्वेर थीटा माइनस cot स्क्वेर थीटा बराबर 1। आ सूत्रना मददथी आपणे tan અને cot ने केमां फेरवी શકીએ, sec અને cosec मां फेरवी શકીએ છીએ। तो आपणे सीधું આનું સાદુરૂપ આપવાનું શરૂ કરી દઈએ। પરંતુ મિત્રો આમાં એવું થશે નહીં, કારણ તો તમે જ્યારે અહીં તમે અહીંયા sin थीटा cos थीटा તમે સાદુરૂપ આપશો અહીંયા, તો અહીંયા શું આવશે, tan थीटा। बराबर, तो जो एकलो tan थीटा रहे एटले एनो मतलब शुं के तमारे tan थीटा ने sec थीटा में फेरवो होय तो एनी अंदर तमारे शुं करवुं पड़शे, वर्गमूळ लेवुं पड़शे। बराबर, तो आपणे आखा दाखलामां तमने शुं देखाशे, वर्गमूळ देखाशे। आपणे आखी साबितीनी अंदर शुं देखाशे, वर्गमूळ देखाशे। बराबर, अने ए बहु कॉम्प्लिकेटेड बनी जशे। तो आपणने ચોપડીમાં કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ પદાવલીને sin थीटा इंटू sin थीटा અને cos थीटा ના સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું છે। તથા આપણો પણ એક થંબ રૂલ છે કે ભાઈ આપણને ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ લાવવાની હોય ત્યારે જો આપણને ડાબી બાજુ બરાબર sin थीटा cos थीटा નો આપેલું હોય તો આપણે બધાને કેમાં ફેરવી દેવાનું, sin थीटा cos थीटा માં ફેરવી દેવાનું। બરાબર, જેથી આપણો દાખલો શું થઈ જશે, સિમ્પલ થઈ જશે। તો જો આપણે આ દાખલામાં જોઈએ તો આપણે ડાબા બરાબર લઈ લઈએ। ડાબા બરાબર શું આપવામાં આવેલું છે, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बराबर, हवे आपणे शुं करवानुं छे, आने sin थीटा cos थीटा में फेरववानुं छे। बराबर, तो जो tan थीटा ने शुं कहेवाय, sin थीटा ना छेदमां cos थीटा। बराबर, तो आपणे अहींया tan थीटा नी cot थीटा नी वेल्यू मूकी दઈએ। तो जो 1 माइनस cos थीटा एटले शुं कहेवाय, cot थीटा एटले शुं कहेवाय, cos थीटा ना छेदमां sin थीटा। बराबर, एवी ज रीते आपणे बीजुं जोईए तो जो cot थीटा आपवामां आव्युं छे अंशमां, तो एनो मतलब शुं थाय, cos थीटा ना छेदमां sin थीटा। बराबर, एना छेदनी अंदर शुं आवशे, 1 माइनस tan थीटा एटले शुं कहेवाय, sin थीटा ना छेदमां cos थीटा। खबर पड़ी गई मित्रों। हवे जो आपणे शुं करवानुं, सादुरूप आपवा माटे लसा लेवो पड़शे। बराबर, तो आपणे पेला बे पद अलग अलग राखीने आपणे लसा लई लईए। तो जुओ आनो छेदनो लसा शुं आवशे, sin थीटा। बराबर, केम के एकना छेदनी अंदर 1 અને આનો લસા શું છે, cos थीटा ના છેદમાં sin थीटा એટલે sin थीटा છે, તો લસા શું આવશે, sin थीटा। તો જો આને મારે sin थीटा વડે ગુણવું પડશે, તો કે હા, તો આમાં અંશ અને છેદને બંનેને sin थीटा વડે આપણે ગુણવું પડશે। બરાબર, તો આપણે અંશ આમનામ રાખીએ, અંશ એટલે કે sin थीटा ના છેદમાં cos थीटा। बराबर, છેદની અંદર શું છે, sin थीटा, અંશ અને છેદને બંનેને આપણે sin थीटा વડે ગુણી દઈએ એટલે આપણે જો બેની કોમન લખી દીધું sin थीटा। ખબર પડી ગઈ મિત્રો। એવી જ રીતે આપણે તમે બીજા પદની અંદર પણ અહીંયા જો શું લસા લેવો પડશે, આપણે cos थीटा લેવો પડશે। બરાબર, તો આપણે અંશને આપણે આમનામ લખી દઈએ, cos थीटा ના છેદમાં sin थीटा છેદની અંદર cos थीटा माइनस sin थीटा ना छेदनी अंदर cos थीटा। बराबर, आ शुं करेलुं छे खबर पड़ी ने मित्रों, लसा लीधेलो छे। जो sin थीटा बंनेना छेद विभाजन करी दो तो जो sin थीटा ना छेदमां sin थीटा એટલે 1 माइनस cos थीटा ना छेदमां sin थीटा આવી ગયું। એવી જ રીતે તમે અહીંયા જુઓ, cos थीटा ના છેદમાં cos थीटा એટલે 1 અને sin थीटा ના છેદમાં cos थीटा તો અહીંયા આપણને આપવામાં જ આવેલું છે। હવે મિત્રો આપણે શું કરશું, તો કે આપણે હવે સાદુરૂપ આપશું ખાલી એક એક પદનું। તો જુઓ આ જે છે અંશનો છેદ છે એ ક્યાં આવ્યો જાય, છેદની અંદર, અને જે અંશનો અંશ છેદનો છેદ છે એ ક્યાં આવ્યો જાય, અંશની અંદર। એટલે કે આ cos sin थीटा છે ઉપર sin थीटा હારે ગુણાશે। બરાબર, અને જે આ cos थीटा છે એ કોની હારે ગુણાશે, sin थीटा माइनस cos थीटा હારે। એટલે જો sin थीटा इंटू sin थीटा એટલે શું થઈ જશે, sin स्क्वेर थीटा। બરાબર, છેદની અંદર શું આવશે, cos थीटा ના ગુણાકારમાં શું આવશે, sin थीटा माइनस cos थीटा। खबर पड़ी गई मित्रों आटली। एवी ज रीते प्लस आ पदमां जुओ, जो हजी न खबर पड़ी हो तो कहो, जो छेदनो छेद क्यां आव्यो जाय, अंशनी अंदर, એટલે cos थीटा इंटू cos थीटा। ए रीते अंशनो छेद छे ए क्यां आव्यो जाय, छेदनी अंदर। बराबर, तो जो cos थीटा इंटू cos थीटा એટલે શું કહેવાય, cos स्क्वेर थीटा। बराबर, छेदनी अंदर શું આવશે, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। खबर पड़ी गई मित्रों आटली।
તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો જુઓ મિત્રો હવે આપણી પાસે બે પદ વધ્યા અને આગળ કંઈ સદરૂપ કરવા જેવું છે નહીં. તો હવે આપણે શું કરીશું? સરવાળા કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? લસા લેવો પડે. તો જુઓ બંને પદની અંદર એક વસ્તુ કોમન છે. જુઓ અહીંયા શું છે? sin θ માઇનસ cos θ. અહીંયા શું છે? cos θ માઇનસ sin θ. બરાબર, એટલે આ બે પદ તમે જુઓ તો આ બે પદ વચ્ચે તફાવત શું છે? ખાલી માઇનસનો. તો આપણે માઇનસ કોમન કાઢી લઈએ એટલે આપણે લખી દઈએ sin સ્ક્વેર થીટાના છેદની અંદર cos θ ગુણાકારની અંદર શું છે? sin θ માઇનસ cos θ. બરાબર છે, પ્લસ હવે જુઓ આપણે અહીંયા શું કરવું છે? માઇનસ કોમન કાઢવા છે. તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો આ સ્ટેપની અંદર જુઓ આપણે શું કર્યું છે? એની અંદર માઇનસ કોમન કાઢ્યું એટલે માઇનસ આગળ લખ્યા sin θ. હવે જુઓ માઇનસ કોમન કાઢ્યો આ પદની અંદરથી તો જુઓ બેની નિશાની કેવી થઈ જશે? બદલી જશે. અહીંયા cos θ કેવો છે? માઇનસ, એટલે એ શું થઈ જશે? સોરી પ્લસ છે તો એ શું થઈ જશે? માઇનસ. અહીંયા sin θ કેવો છે? માઇનસ, તો એ શું થઈ જશે? પ્લસ. તો પ્લસ વાળી કિંમત આપણે આગળ લખીએ એટલે sin θ માઇનસ હતો પ્લસ કરી દીધો. બરાબર છે. હવે એવી જ રીતે cos θ માઇનસ પ્લસ હતો તો અહીંયા શું કરી દીધો? માઇનસ કરી દીધો. તો જો હવે આ બે પદ સરખા થઈ ગયા. બરાબર છે મિત્રો. તો હવે આપણે લસા લેવા માટે આ પદને આપણે કોમન પણ કાઢી શકીએ. તો લસા શું આવશે? sin θ ઇન્ટુ cos θ, કૌંસની અંદર sin θ માઇનસ cos θ. બરાબર છે. આનો લસા શું આવશે? sin θ ઇન્ટુ cos θ. બરાબર, ગુણાકારમાં શું આવશે? sin θ માઇનસ cos θ. આપણે આગળ જોઈએ. ચાલો પહેલાં આ પદને આપણે ફરીથી લખી દઈએ કે ભાઈ sin સ્ક્વેર θ અપોન cos θ ઇન્ટુ sin θ માઇનસ cos θ. બરાબર, છેદની અંદર માઇનસ છે આપણે અંશની અંદર આપી દઈએ એટલે કે વચ્ચે નિશાની મૂકી દઈએ. તો જો શું આવશે? cos સ્ક્વેર θ છેદની અંદર શું આવશે? sin θ ગુણાકારની અંદર sin θ માઇનસ cos θ. હવે જુઓ મિત્રો આ બેમાં જો sin θ માઇનસ cos θ કોમન છે. બરાબર, એટલે એને આપણે અલગ કાઢી દઈએ જેથી તમને વધારે સરળ સમજાય. તો જુઓ 1 અપોન sin θ માઇનસ cos θ. બરાબર, બેની અંદર શું છે? સરખું છે એટલે આપણે છેદની અંદરથી sin θ માઇનસ cos θ કોમન કાઢી લીધું. તો અહીંયા શું વધ્યું? cos θ માઇનસ cos સ્ક્વેર θ ગુણાકારની અંદર શું આવશે? sin θ. બરાબર, sin θ માઇનસ cos θ આપણે કોમન કાઢી લીધું. અહીંયા ખબર પડી ગઈ મિત્રો. હવે આપણે જો કાંસ છોડશો એટલે આપણને હતું એવું નહીં મળી જશે. sin θ માઇનસ cos θ આની હારે ગુણાય એટલે cos θ ઇન્ટુ sin θ માઇનસ cos θ. એ જ રીતે અહીંયા બની જશે. ખબર પડી ગઈ મિત્રો. તો જો આપણે આગળ જોઈએ તો જો હવે આપણે શું કરવું પડશે? અહીંયા બાદબાકી કરવા માટે લસા લેવો પડશે. છેદ સરખા નથી એટલે. તો જો હવે આપણે છેદ સરખા નથી, છેદ સરખા કરવા માટે આપણે લસા લેવું પડશે. તો લસા કેટલો આવે છે તમે જુઓ તો આપણને જોઈને ખબર પડે કે જો અહીંયા શું ઘટે છે? sin θ અને અહીંયા શું ઘટે છે? cos θ. એટલે આપણે શું કરવું પડશે? ચોકડી ગુણાકાર. બરાબર, એટલે sin θ ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર θ એટલે શું થઈ જશે? sin ઘન θ એટલે કે sin ક્યુબ θ માઇનસ cos θ ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર θ એટલે શું થઈ જશે? cos ક્યુબ θ. છેદની અંદર આપણે લસા લઈ લીધો એટલે છેદની અંદર એક વખત લખવાનો. લસા શું હતો? sin θ ઇન્ટુ cos θ એટલે શું કરવાનું? sin θ ઇન્ટુ cos θ. એટલે ખબર પડી ગઈ મિત્રો કેમ આવ્યો? કઈ રીતે સ્ટેપ આપણે કર્યો? ખબર પડી ગઈ. તો જો આપણે શું કર્યું? લસા લીધો. બરાબર, sin θ અને cos θ નો લસા શું આવે? sin θ ઇન્ટુ cos θ. એટલે આપણે શું કર્યું? મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું. હવે તમને એવું થાય કે સર તમે આ બેનો ડાયરેક્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન કેમ કરી દો છો? તો આપણને ખબર છે કે આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સાથે આપણે અત્યારે વાત કરીએ. બરાબર, આનાથી અલગ છે પણ આપણે સમજવા માટે લઈએ કે ભાઈ બે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય 3 અને 7 તો એનો લસા શું આવે? 3 ગુણ્યા 7. બરાબર, અહીં આપણને આ જે થીટાનું મૂલ્ય આપણને ખબર નથી એટલે આપણને sin θ તથા cos θ ની મૂલ્ય આપણને ખબર નથી એટલે એનો લસા આપણે શું લેવો પડે? sin θ ઇન્ટુ cos θ. બરાબર, તો એનો મતલબ શું કે આપણે આ બેનો શું કરવાનો? ગુણાકાર. તો અહીં ત્યાં આપણે આ બેનો શું કરવો પડે? ગુણાકાર. તો ગુણાકાર કરવા માટે આપણે શું કરીએ? ચોકડી ગુણાકાર કરી દેવાનો. બરાબર, એટલે આપણે અંશ અને છેદની અંદર બંનેને સરખા ગુણાઈ જાય. બરાબર, અહીંયા જો sin θ ઘટે તો અંશ અને છેદને sin θ વડે ગુણવાનું. તો આને અહીંયા ગુણી દેવાના, આને અહીંયા ગુણી દેવાના. એટલે થઈ ગઈ અંશની વાત અને છેદની અંદર એ બેનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. બરાબર, ખબર પડી ગઈ મિત્રો. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો જુઓ આપણે જે જમણી બાજુ લાવવાની છે એની અંદર તો શું છે? 1 પ્લસ sec θ માઇનસ cosec θ. જો મિત્રો આપણે જમણી બાજુને ભૂલી નહીં જવાની. તો આપણે આના પરથી આપણને જે અહીં મળ્યું છે એના પરથી આપણને મળી જશે 1 પ્લસ sec θ ઇન્ટુ cosec θ. તો કે નહીં. તો આપણે શું કરવું પડશે? તો અહીંયા જુઓ તમને શું દેખાય છે? sin ક્યુબ θ માઇનસ cos ક્યુબ θ. એનો મતલબ શું કે x ઘન માઇનસ y ઘન. બરાબર, x નો ક્યુબ માઇનસ y ક્યુબ. એનું સૂત્ર શું આવે? x માઇનસ y ગુણાકારની અંદર x સ્ક્વેર પ્લસ xy વત્તા y સ્ક્વેર. ખબર પડી ગઈ મિત્રો. આ સૂત્રની મદદથી આપણે આનું વિસ્તરણ કરીએ. તો જુઓ sin θ અહીંયા જો x બરાબર શું લઈ લઈએ? sin θ અને y બરાબર શું લઈ લઈએ? cos θ. તો તમે જુઓ મિત્રો અહીંયા જોતા જજો હું જે સૂત્ર લખું એ પ્રમાણે. બરાબર, અંશની અંદર તો જુઓ એક ગુણાકારમાં sin ક્યુબ θ માઇનસ cos ક્યુબ θ એટલે અંશની અંદર તો ખાલી એટલું જ પદ છે. એનું આપણે વિસ્તરણ કરીએ છીએ એટલે હું ડાયરેક્ટ લખું છું. તો જુઓ x માઇનસ y એટલે શું આવશે?
સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા એટલી ખબર પડી ગઈ મિત્રો. પછી શું આવશે? હવે જો અહીંયા શું છે? એક્સનો વર્ગ એટલે કોનો વર્ગ? સાઇનનો, બરાબર. સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા પ્લસની નિશાની પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ વાય એટલે કે સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા, બરાબર. સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા પ્લસ વાય સ્ક્વેર એટલે શું આવશે? કોસ સ્ક્વેર થીટા. ખબર પડી ગઈ મિત્રો કે ન પડી ગઈ? પડી ગઈ. હવે છેદની અંદર શું છે? સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા, બરાબર. હવે તો આ બેનો ગુણાકાર કરીએ કે ન કરીએ કે કરીએ કે ઇન્ટુ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા એટલે ખબર પડી ગઈ મિત્રો. તો જો સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા, સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા ઉડી ગયું. તો વધ્યું શું ઉપર? અંશની અંદર સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા. છેદની અંદર શું વધ્યું? સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા, બરાબર. તો જુઓ હવે આપણે શું કરવાનું દાખલો આગળ ગણવા માટે? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા કોસ સ્ક્વેર થીટા એટલે શું થાય? 1. તો આપણે 1 લખી દેવાના. 1 વત્તા સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. છેદની અંદર શું છે? સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા, બરાબર. હવે આપણે શું કરીએ? છેદ વિભાજન. છેદ વિભાજન એટલે શું? કે બે પદ છે જે આપણે 1 પ્લસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા છે, તો 1 ને આપણે સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા આપી દઈએ અને સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા છે એની છેદની અંદર સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા કરી દઈએ, બરાબર. એટલે કે આપણે સેપરેશન કરી દઈએ બે પદનું. તો જુઓ 1 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા છેદની અંદર શું આવશે? સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. ખબર પડી ગઈ મિત્રો? એટલી ખબર પડી ગઈ. તો જો હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો હવે જો આપણે સાઇન કોસેક સેક કોસેકમાં ફેરવવાનું છે. તો જો ફરી ગયું. જો 1 સાઇન થીટા એટલે એને શું કહેવાય? કોસેક થીટા, બરાબર. તો એને લખી દઈએ કોસેક થીટા. પછી જો ઇન્ટુ, હવે જો આના ગુણાકારમાં એ કહેવાય કે નહીં? તો આપણે જો 1 સાઇન થીટાને શું કીધું? કોસેક થીટા. 1 કોસ થીટાને શું કહેવાય? સેક થીટા. ખબર પડી ગઈ મિત્રો? પ્લસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા અપોન સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. તો એ બધું ગયું. સાઇન થીટા કોસ થીટા ગયા તો કેટલા વધ્યા? 1, બરાબર. હવે આપણે એને આપણી જમણી બાજુ જેવી છે એવી એવા સ્વરૂપમાં લખી દઈએ. તો જો જમણી બાજુમાં શું આપવામાં આવેલું છે? 1 વત્તા, બરાબર, સરવાળાનો નિશાન છે. તમે આ બે a પ્લસ b કરો કે b પ્લસ a કરો, બે હરખું જ થાય એટલે આપણે પહેલાં 1 કરી દીધું. પછી હવે જુઓ a ઇન્ટુ 2 કયો, બરાબર, અથવા તો b ઇન્ટુ a કયો, બે હરખું જ થાય. તો આપણે જુઓ જમણી બાજુની અંદર સેક થીટા ઇન્ટુ કોસેક થીટા આપેલું છે એટલે આપણે એવું બેઠે બેઠું લખી દઈએ, બરાબર. એ કોના જેવું છે? જમણી બાજુ, બરાબર. તો આપણે એ લખી દેવાનું કે જબા. ખબર પડી ગઈ મિત્રો? આ દાખલાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય મિત્રો તો તમે મને વોટ્સએપ કરી શકો છો. મારો વોટ્સએપ નંબર નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે, બરાબર. અને હા, જો તમારે વોટ્સએપ ના કરવો હોય તો તમે મને નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પણ જણાવી શકો છો. અને હા, જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો. અને હા, જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. થેન્ક યુ.